동영상 하나 보고 같이 말씀 나누겠습니다. I pray that no missionary will ever be as lonely as I have been. Here I am, working alone in a city of many thousand inhabitants. It is grievous to think of these human souls going down to death without even one opportunity of hearing the name of Jesus. How many can I reach? We are now a very, very few feeble workers, scattering the grain broadcast according as time and strength permit. God will give the harvest, doubt it not. Please say to the new missionaries that they are coming to a life of hardship, responsibility, and constant self-denial. They will be alone in the interior and will need to be strong and courageous. Oh, that my words could be as a trumpet call, stirring the hearts of my brethren and sisters to pray, to labor, to give themselves to this people. A new generation needs to know her story. As I started growing in the Lord, God took that fascination with Asian culture and turned it in more to a longing. I want to give them this. I want to share with them what God has done in my life, how He changed me. And for the longest time, I just started praying, do you want me to live overseas? And I remember just a clear yes, like, this is where I want you to go. Where we have 4, We should have not less than 100. Are these wild words? They would not seem so were the Church of God to awake her high privileges. and her weighty responsibilities. You have such a love and burden for the people that there's a certain amount of trust that you have to give away to God, and it's hard to do that sometimes, to let go. If the joy of the Lord be their strength, the blessedness of the work will more than compensate for its hardships. Let them come rejoicing to suffer for the sake of that Lord and Master who freely gave his life for them. The needs of these people press upon my soul, and I cannot be silent. 와, 할렐루야. 우리 미국에 있으니까 영어로 한번 인사를 한번 해볼까요? God is good. 제가 God is good 하면 여러분은 all the time 하셔야 돼요. all the time. 제가 all the time 하면 여러분은 God is good. 잘하시네. 한번 해봅시다. God is good all the time. Amen. Amen. Welcome everyone of you to worship and praise our Father God in this beautiful morning. 이렇게 영광스럽고 복된 날 하나님을 예배로 나오신 모든 성도님들 진심으로 환영합니다. 처음 만날 때는 좀 어색해요, 그렇죠? 어색하기 때문에 제가 어색함을 좀 깨트리기 위해서 아이스 브레이크 시간으로 이렇게 인사를 한번 나눠봤습니다. 이렇게 복된 자리, 은혜로운 자리 불러주신 우리 정 목사님과 우리 모든 성도님들, 재직들에게 진심으로 감사를 드리고, 또 이렇게 귀한 자리 허락하신 우리 하나님께 정말 감사드립니다. 딱 와서 보니까 이렇게 예배당 한가운데 제 선배 선교사님이 딱 자리하고 있을 줄은 내 꿈에도 생각을 못했습니다. 정말 꿈에도 생각을 못했는데
우리 조문은 선교사님 반갑습니다. 여기서 뵐 줄은 정말 몰랐어요. 그리고 또 한참 우리 그 남침례교 선배 선교사님 우리 정경석 선교사님 또 저렇게 저기에 또 이렇게 앉아 계실 줄 진짜 꿈에도 몰랐습니다. 제가 바늘방석에 서 있네요, 진짜. 제가 아니라 우리 선배 선교사님이 이 자리에 서 계셔야 되는데, 아유, 제가 진짜 몸둘 바를 모르겠네요. 하나님 왜 이렇게 기가 막힌 순간으로 인도하셨는지 정말 제가 몸둘 바를 모르겠습니다. 아무튼 짧은 시간이지만 하나님께서 열방 가운데서 어떻게 역사하고 계시는지, 그리고 여러분들은 어떻게 함께 참여할 수 있는지 이렇게 나눌 수 있는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 예. 제가 리치몬드 버지니아에서 샌프란시스코까지, 또 샌프란시스코에서 여기까지 2시간을 열심히 운전해서 이 아침에 달려왔는데 하나님께서 크신 은혜 베푸실 줄로 믿습니다. 예. 그 동부에서는 한국 가는 게 너무 멀어요. 예. 뭐 비행기만 한 15시간 타고 가야 되는데, 여기 서부에 계신 분들은 얼마나 좋습니까? 샌프란시스코 가서 한번 비행기 앉으면 그냥 인천공항에 딱 내리잖아요. 그렇죠? 그래서 여러분들은 아마 가끔 가실 것 같아요. 오래간만에 한국 방문하면 할 일 많죠. 뭐 가족도 만나야 되고, 친구도 만나야 되고, 쇼핑도 해야 되고, 또 미장원도 가야 되고, 예, 뭐 화장품 쇼핑도 해야 되고, 막 그러다 보면 시간이 돼서 미국에 또 들어와야 될 그런 시간이 돼서 불이 나게 들어오는데, 다음부터는 여러분의 한국 방문을 아주 의미 있고 복되고 유익하게 할 수 있는 팁을 하나 제가 소개해 드리려고 합니다. 한국에서 2호선 전철과 6호선 전철이 딱 만나는 지점이 여러 군데 있는데, 그 중에 합정이라는 데가 있어요. 지금 젊은 사람들한테 아주 핫하게 떠오르는 데가 홍대인데, 홍대에서 한강 쪽으로 한 정거장만 더 가면은 합정이라고 있습니다. 그 망원시장도 아주 유명하죠, 요즘은. 거기서 내려서 7호선 출구로 딱 나오면은 한강 쪽으로 한 5분만 걸어 내려가면은 양화진 외국인 선교사 묘역이라고 있습니다. 네, 양화진 외국인 선교사 묘역. 이 양화진 외국인 선교사 묘역에는 그 옛날 한국에 복음을 전하러 오신 외국인 선교사님들이 선교하시다가 순교하시고 묻혀 계신 그 묘지예요. 외국인 선교사님 145분이 저 가운데 묻혀 계십니다. 예. 그러니까 한국에서 복음을 전하다가 뭐 아파서 또 연로하셔서 이렇게 돌아가셔서 저 보면 이렇게 묘비들이 쭉 이렇게 나열되어 있죠. 저기 곳에 가서 선배 선교사님들의 그 묘비에 있는 내용들을 이렇게 쭉 읽어보다 보면은 어느새 내 가운데 하나님께서 말씀하시는 것들을 깨닫게 돼요. 지금까지 내가 어떻게 살아왔는지, 앞으로는 어떻게 살아가야 되는지를 돌이켜보게 됩니다. 저도 중국에서 사역을 하다가 선교 사역들이 늘 이렇게 형통하게 잘 흘러가는 건 아니거든요. 낙심도 되고 좌절도 되고 절망도 되고, 나는 실패한 선교사가 아닌가? 내가 이 선교 사역을 끝까지 감당할 수 있을 것인가? 그런 좌절되는 순간들이 있을 때 기회가 되면 저 양화진 선교사 그 묘역에 찾아가게 돼요. 그래서 선배 선교사님들이 사역했던 그 모습들을 쭉 돌이켜 보면서 다시금 내 사역을 돌이켜 보게 되고 힘을 얻게 되고, 그리고 다시금 돌아가서 제게 주어진 사역들을 감당했던 그런 기억들이 있습니다. 그래서 여러분들이 강력하게 추천합니다. 꼭 한번 찾아가 보세요. 찾아가서 보시면은 지금까지 여러분들이 어떻게 신앙생활을 해왔는지, 그리고 지금 나의 영적인 상태는 어떤지, 그리고 앞으로 나의 삶을 어떻게 살아가야 되는지를 돌이켜 볼 수 있는 그런 기회가 됩니다. 그래서 여러분들이 그 어떤 부흥회에 10번 참여한 것보다 더 큰 은혜를 받고 돌아오실 수 있을 거예요. 근데 한번 갔는데 이게 뭐야? 뭐 은혜는 뭐 아무것도 없네 하고 하시는 분들은 저한테 클레임 하십시오. 제가 왕복 비행기표 물어드릴 용의가 있어요. 그러니까 꼭 한번 다녀오시기를 바랍니다. 그래서 이 시간에 그 145분의 내용을 다 소개해 드릴 수는 없고 딱 한 분만 소개해 드릴게요. 루비 레이첼 캔드릭, 1883년 미국 텍사스에서 태어나서 1908년 8월 15일
서울에 있는 세브란스 병원에서 돌아가셨어요. 그때 그녀의 나이 불과 25세. 처녀 선교사로 한국에 와서 1년도 채 사역을 못 하셨습니다. 그 1년마저도 황해도 개성에 있는 여학교에서 선교사로서의 그 준비와 한국어를 배우는 것이 대부분이었어요. 그러니까 뭐 선교 사역도 제대로 감당을 하지 못했죠. 제대로 나가서 복음도 전해보지 못했죠. 그러다가 급성 맹장에 걸려서 이영만리 타국에서 꽃다운 나이 25세에 순교하시고 말았습니다. 그 양화진 외국인 선교사 묘역에 있는 그 루비 레이처 캔드릭 선교사님 묘비에 가면은 영어로 이렇게 한 줄이 기록되어 있습니다. If I had 1,000 lives to give, Korea should have them. 나에게 누군가에게 줄 수 있는 1,000개의 생명이 있다고 한다면 나는 그 모두를 한국에 바칠 것이다. 그 선교사님을 파송한 교회 청년들에게 보낸 편지 가운데 저 같은 내용이 있었다 그래요. 그래서 저 문구를 따다가 선교사님의 묘비명으로 삼게 된 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들이 생각하실 때 저 루비 레이처 캔드릭 선교사님은 실패한 것일까요? 의미 없는 삶을 살다가 간 것일까요? 놀랍게도 저 선교사님이 한국에서 저렇게 순교하신 이후에 그 교회, 텍사스에 있는 저 선교사님 파송한 교회에서 30명이 넘는 선교사가 나와서 많은 분들이 한국 땅을 찾아와서 복음을 전했다고 합니다. 다른 선교사님의 묘비들과 달리 저 묘비는 참 이상하게 생겼죠. 울퉁불퉁 어글리하게 보이죠. 저게 무슨 뜻이냐면은 저게 포도송이를 상징해요. 포도알 하나하나를 상징하는 것입니다. 한 알의 씨앗이 땅에 심겨져서 많은 포도송이를 맺힌 그런 의미를 담고 있다 그럽니다. 그래서 정말 저 묘비처럼 많은 선교사님들이 그 교회에서 저 선교사님의 뒤를 이어서 나온 것을 볼 수가 있습니다. 지난 12월 12일 리치몬드 IMB 선교사 훈련원에서는 76명의 새로운 IMB 선교사들이 그들의 자녀들과 함께 7주간의 선교 훈련을 마치고 전 세계 선교지로 파송을 받았습니다. 그리고 지난 1월 27일 다시 70여 명의 새로운 선교사님들이 리치몬드 선교사 훈련원에 들어와서 7주간의 선교 훈련을 시작을 했습니다. 이제 이분들은 3월 15일, 다음 달 3월 15일 날 전 세계로 파송을 받게 될 것입니다. 리치몬드 한인침례교 성도님 여러분들이 생각하실 때 그 선교사님들이 지금 당장 가장 필요로 하는 것이 무엇일까요? 부디 여러분들 잊지 마시고 그분들을 위해서 꼭 기도해 주시기 바랍니다. Missionaries, not only are we praying for you tonight, but we will continue to pray for you. Your sending churches wanted you to know that they are supporting you with prayer. And we're going to close tonight's celebration with greetings from some of your friends and churches. Thank you to everyone for joining us this evening. We are so excited what God is doing and honored to be sending you. As long as we've known you, your hearts have been burdened for reaching the unreached. We've witnessed the Lord call you into pastoral ministry and use you to be a blessing in our congregation. And now He is taking you from us and sending you into the world for Christ. We love you. We love praying for you. Love you. Praying for you. Praying for you. We're praying for you. We're praying for you. We are praying for you. Know that we will be praying with you, for you, and we hope to even visit you someday in the mission field. Keith and Kristen, your Randolph Street family loves you, and we are praying for you. Hey, Keith and Kristen, we're praying for you. Ross, Sarah, we love you guys. We're praying for you. Praying for you guys. Love you guys. Love and prayers from the church you were raised in. Love you guys, and we're praying for you. We love you, and we're praying for you. We're praying for you. We're praying for you. We're praying for you.
IMB의 역사는 180년이에요. 180년 된 곳이니까 전 세계 IMB 선교사들로부터 오는 많은 자료들이 얼마나 많이 있겠습니까? 근데 그 많은 자료들 가운데서 제가 제일 좋아하는 것이 바로 이 비디오 클립입니다. 이 영상을 보는데 저랑 똑같이 입에 미소가 지어지고 계신 분이 딱 한 분 계세요. 우리 폴조 선교사님, 조문훈 선교사님. 입에 만면의 웃음을 띠고 지켜보고 계시는데 저걸 보면은요, 내가 선교지에 있어야 되는, 지금 너 여기서 뭘 하고 있지? 빨리 돌아가야 될 텐데 하는 그런 마음이 들어요. 네, 가슴이 뭉클합니다. 부디 언젠가 우리 세크라멘토 한인 침례교회도 여러분 가운데서 여러분의 선교사를 이 앞에 딱 세워놓고 다 같이 한 목소리로 뭐라고요? Yeah, we are praying for you. 그렇게 외칠 수 있는 날이 반드시 올 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 여러분 아멘 하셨어요? 예, 저한테 아멘 한 게 아니라 하나님 앞에 아멘 하신 거야. 그러니까 하나님하고 약속한 거예요. 예. 그러니까 여러분의 교회 친구들과 집사님들, 여러분 자신이 가지 않으면 여러분 자녀라도 보내야 되는 거예요. 예. 그런 날이 올 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아시다시피 한국에도요, 예전에는 단 한 명의 선교사도 없었고 단 하나의 교회도 없던 그런 미존도 종족 국가였어요. 그러한 나라에 1884년부터 1984년까지 그 100년 동안 2956명의 외국인 선교사가 가서 복음을 전했습니다. 100년 동안 2956명의 외국인 선교사가 한국 땅을 찾아가서 복음을 전했어요. 그래서 단 한 개의 교회도 없던 한국 땅에 이제는 6만 개가 넘는 교회들이 있고 1000만 명이 넘는 그리스도인들이 있는 나라가 되었어요. 단 한 명의 선교사도 없던 나라가 이제는 223개 선교단체와 교단들이 연합해서 21,917명의 선교사를 174개국에 파송하는 선교사 대국이 되었습니다. 할렐루야. 2,956명의 외국인 선교사들이, 어떤 선교사님들은 한국 땅에 와서 아까 보신 것처럼 순교하셨어요. 어떤 선교사님들은 아내를 잃고 어떤 선교사님들은 남편을 잃었습니다. 어떤 선교사님들은 한국 땅에서 낳은 자녀 3명을 한국 땅에 다 묻어야만 했습니다. 찰스 빈튼이라고 하는 의사 선교사님인데 6살, 3살 갓 태어난 아기를, 그리고 자기 아내까지 한국 땅에 묻어야만 했습니다. 아까 봤던 그 외국인 선교사 묘역에 가면 그 선교사님의 자녀들과 사모님의 무덤이 있습니다. 당연히 병을 얻어서 고생을 하신 선교사님들도 계셨죠. 여기서 한 가지 질문이 들어요. 그 선교사님들은 왜 그렇게 해야만 했었을 것인가? Why? 왜 그렇게까지 하셔야만 했었을까? 왜냐하면 모두 다 예수 그리스도의 생명을 삭스로 지불받았기 때문에, 그 삭스를 받은 책임을 다하기 위해서 저 동쪽 끝에 있는 조그만 나라에 가서 죽기까지 헌신하며 충성했던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 알아요. 이민 생활 어렵지 않습니다. 저도 미국 땅에서 30년 넘게 살았어요. 우리는 왜 이른 아침부터 밤늦은 시간까지 월, 화, 수, 목, 금, 토일 그렇게 열심히 나가서 일하는 것입니까? 월, 화, 수, 목, 금, 토일 그렇게 매일같이 나가서 아침부터 밤늦은 시간까지 왜 열심히 그렇게 일을 해요? 왜냐하면 우리는 모두 다 삭스를 받았으니까, 페이를 받았으니까, 페이 받은 것에 대한 책임을 다해야 될 책임들이 우리에게 있으니까 그렇게 열심히 나가서 일하는 것 아닙니까? 이 선교사님들도 똑같아요. 예수님의 생명을 삭스로 지불 받았으니까 그 지불 받은 삭스를 책임을 다하기 위해서 죽기까지 헌신하며 충성했던 것입니다. 그러지 않았다면 저 서울 변두리 모래내에 있는 코찔찔이었던 저 같은 아이가 어떻게 예수님을 구주로 만날 수 있었겠습니까? 그분이 전해준 주 복음을 누군가가 먼저 들었고, 그 복음을 들은 사람이
그 변들이 서울 시내 모퉁이에서 살고 있는 저에게 찾아와서 전해 주었던 것이죠. 네, 그렇습니다. 저는 아주 복음에 큰 빚을 진 사람이에요. 저는 그 복음에 대한 부담감을 떨칠 수가 없었고, 저분들이 생명을 내던지며 전해준 그 복음을 저도 단 한 명의 예수 믿는 사람도 없고 단 하나의 교회도 없는 곳에 사람들에게 전해주겠다고 결심을 했습니다. 그래서 담임하던 교회도 사임을 하고 저 중국 만리장성 서쪽 끝에 있는 깐수성이라는 곳으로 날아갔습니다. 인천 앞바다에서 중국 쪽으로 딱 건너가면은 중국 땅이 시작되는 그곳, 바레만이 있죠. 바레만이 있고 그 중국 땅에 시작되는 그곳이 산해관이라고 하는 곳이 있습니다. 그 산해관이 왜 유명하냐면 만리장성이 거기서 시작이 돼요. 정말로 거기서 시작된 만리장성이 정말로 만리를 나갑니다. 서쪽 끝으로. 그래서 그 만리장성이 서쪽 끝에서 끝나는 그곳이 바로 제가 사역을 했던 깐수성이라는 곳이에요. 북쪽으로는 여러분들 잘 아시는 그 고비 사막이 오른쪽에 딱 자리를 잡고 있고, 왼쪽으로는 타클라마칸이라고 하는 사막이 중앙아시아를 향해서 뻗어나가는 그곳입니다. 해발이 적어도 한 2,500m에서 600m까지 나가는 그 사막이 크게도 있고 고산지대이니까 푸른 곳이라고는 찾아볼 수가 없어요. 공항에 딱 제일 먼저 딱 내리면은 눈앞에 펼쳐지는 것이 다 황토색. 머릿속에 떠오르는 찬양이, 제일 먼저 떠오르는 찬양이 이 땅의 황무함을 보소서. 그 찬양이 저절로 나요. 그 광경을 보게 되면. 그래서 그 깐수성을 벗어나면 그 옛날에는 중국 밖을 벗어나는 곳이에요. 그러니까 서쪽에서 오면은 그 깐수성에 딱 들어오면 이제 중국 땅이 시작이 되는 것이죠. 깐수성의 인구는 2,600만 명, 그 깐수성의 수도 란조우의 인구는 360만 명. 그 2,600만 가운데 예수 믿는 사람은 6만에서 7만이 채 안 되는. 그런데 놀랍게도 이슬람을 신봉하는 무슬림의 인구는 자그마치 200만 명이 넘습니다. 깐수성은 아마 버지니아보다 더 작을 거예요. 캘리포니아의 한 3분의 1만 할래나? 그 작은 지역에 이슬람 사원, 머스크가 3,000개가 넘게 있습니다. 고산지대라 그랬잖아요. 이쪽 산과 이쪽 산 사이에 골짜기에 빈터가 있으면 집이 한 10채, 15채. 그 다음 산골짜기에 또 빈터가 있으면 집이 한 15채, 20채 짓고. 그런데 그 골짜기, 집이 10채가 있으면 거기에 중동식의 으리으리한 머스크가 1개 내지는 2개. 그 다음 산골짜기에 집이 한 20채 있으면 거기에 또 중동식의 으리으리한 그 머스크가 이슬람 사원이 1개 내지는 2개. 왜 집이 10채밖에 없는데 머스크가 2개, 3개씩이 필요한가? 왜냐하면 거기도 또 교파가 따로 있으니까, 이슬람 교회. 그 3,000개가 넘게 그 많은 지역에 그 조그만 지역에 들어서 있습니다. 중국 정부 발표에 따르면은 그 14억이 넘는 중국 인구 가운데 소수민족이 56개 있다고 그래요. 제일 많은 게 이제 한족이죠. 한 차이니스. 그리고 이제 우리도 알다시피 이제 조선족도 있고 뭐 여러 뭐 티베트족도 있고 여러 다른 그 소수민족들이 살아가고 있죠. 그 56개의 소수민족 가운데 그 이슬라믹 소수민족, 무슬림을 신봉하는 소수민족이 10개가 넘어요. 10개가 있는데 그 10개 가운데 6개의 그 이슬람 소수민족이 자리 잡고 뿌리를 내리고 살아가는 데가 바로 그 깐수성입니다. 그래서 중국의 메카라고 하면은 바로 그 깐수성을 두고 이야기를 하는 것입니다. 그러니까 중국의 이슬람교의 역사는 굉장히 오래됐어요. 당나라 시대부터 시작이 되니까. 그 당나라 시대 때 그 비단길, 실크로드를 따라서 기독교가 중국으로 들어올 때 이 이슬람교도 함께 들어와서 중국 땅이 시작되는 그 깐수성에 자리를 잡게 된 것이죠. 그래서 지금도 그 지역, 제가 사역하던 그 지역에 방문하면은 그 당나라 시대 때 그 옛날에 지은 이슬람 사원이 지금도 그대로 자리 잡고 있습니다. 그러니까 겉으로 볼 때는 불교 사찰 같아요. 그리고 한자로 뭐라고 써져 있냐면은
중국 발음으로, 한국 발음으로는 청진사, 중국 발음으로는 칭전스, 풀을 청자, 참진자, 절사자. 그러니까 절사자를 썼으니까 한국 사람들이 가서 딱 볼 때는 여기 그 불교에 사찰이 있구나라고 하는데, 그 청진사는 바로 이슬람 사원을 두고 이야기하는 것입니다. 나중에 이제 끝에 가서 동영상에 보시면은 알 거예요. 그 겉으로 볼 때는 그 불교 사찰처럼 그게 생겨 있는데, 그리고 그저에 가면 그 시리아에서, 그 옛날 당나라 시대 시리아에서 이슬람교를 포교하러 온 이슬람 선교사의 무덤이 지금도 그 가운데 자리 잡고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그러니까 이 사람들이 모여서 살고 있는 곳을 찾아간다는 것은 정말 힘든 일이에요. 왜냐하면 고산지대잖아요. 집이 10채밖에 없잖아요. 근데 그 동네 사람이 아닌 낯선 사람이 딱 들어가면은 외지에서 모르는 사람이 찾아왔구나 하는 것이 금방 노출이 되는 거예요. 그러다 보면은 바로 당국에, 경찰에 보고가 되고, 그럼 경찰이 출동해서 이제 조사가 이루어지는 거죠. 당신은 누구냐? 여기 왜 왔냐? 뭐 하려고 하느냐? 그러다면 이제 뭐 신문이 시작이 되기도 하고, 아니면 추방이 떨어지기도 하고, 그래서 굉장히 보안이 필요한 지역이고 또 그 감시가 심한 그런 지역입니다. 그럼 어떻게 이 사람들에게 선교를 했느냐? 그런 문제가 이제 발생하는데, 이 사람들이 그 고산지대에서 푸른 것이라고는 없는 데서 해서 먹고 살 수 있는 거라고는 별로 없어요. 그러니까 그런 척박한 땅에서 그 농사를 지을 수 있는 걸 감자 심고 옥수수 심는 그런 것밖에 할 수가 없는 거죠. 그럼 감자 심고 옥수수 심어서 얼마 안 되는 거 갖다가 시장에 팔아서 그 돈으로 다 그 이슬람 모스크에 갖다가 바치는 거예요. 자신들이 먹고 살 수 있는 거 별로 없어. 근데 이 사람들도 자녀 교육에 대한 열망은 많은 거예요. 그러니까 이 자녀들을 3, 4학년밖에 안 되는 애들을 큰 도시로 유학을 보내. 그럼 이 3, 4학년짜리들이 엄마 아빠랑 떨어져서 혼자서 밥 해 먹고 아침에 일어나서 가방 메고 학교 가는 거예요. 그럼 또 학교 끝나면 또 집에 와서 이 3, 4학년짜리가 또 밥 해 먹고 숙제하다가 또 쓰러져서 자고. 엄마의 손길이 얼마나 필요하겠습니까? 그러니까 우리가 그런 아이들을 찾아가서 돌봐주고 밥도 해주고 필요한 것들도 공급해주고 숙제도 봐주고 잘 돌봐주는 거죠. 그러다가 이제 좋은 그 관계가 성립이 되고 정이 생기면 복음도 전하고 성경도 가르쳐주고, 중고등학생들은 말귀를 더 잘 알아들으니까 복음을 전하기가 훨씬 더 쉽고, 대학생들은 뭐 쉽게 어태치가 돼요. 그 친구들에게 밥도 사주고 집에 초청도, 명절 때 초청도 하고 또 영어도 가르쳐주고 하면서 관계가 성립이 되면 이제 복음 전하고 제자 훈련하고, 그래서 명절 때 집에 돌아가서 부모님들에게, 친구들에게, 형제 자매들에게 복음 전하게 하고, 또 한 가지 방법은, 저 같은 외국 사람들이 그런 데 찾아가는 건 굉장히 어려운 일이지만 중국 사람들이 중국 사람을 찾아가는 것은 훨씬 더 쉬워요. 그러니까 기존의 교회들과 관계를 맺었을 때 교회에 있는 사람들을 잘 훈련해서, 중국 그리스도인들을 잘 훈련해서 그들로 하여금 그 지역을 찾아가서 복음을 전하게 하고 관계를 맺게 하고 또 성경 공부도 함께 하게 하고, 그래서 그런 중심의 사역들을 많이 했었습니다. 여러분들의 기도와 격려 후원으로 말미암아 저희 남침내교회 국제선교부, 이 인터내셔널 미션부, IMB 소속 선교사들은 지금도 힘들고 어렵지만 단 한 명의 예수 믿는 사람도 없고 단 하나의 교회도 없는 곳에 있어서 최선을 다해서 복음을 전하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 세크라멘토 한인 침례교회는 넓게 이야기해서 서든 베프티스트, SBC, 남침례교회예요. 남침례교회입니다. 남침례교회 안에는 딱 하나의 해외 선교부가 있어요. 그게 뭐냐면 인터내셔널 미션 보드, IMB, 제가 사역하고 있는 곳입니다. 그래서 세크라멘토 한인 침례교회에는 딱 하나의 해외 선교부가 있는데 그게 어디냐? 바로 인터내셔널 미션 보드예요. 여러분의 해외 선교부입니다. 이 해외 선교부에는 몇 명의 선교사가 있느냐? 3,600명의 선교사가 있습니다. 그러니까
세크라멘토 한인 침례교회는 지금 몇 명의 선교사를 가지고 있느냐? 3,600명. 없던 선교사가 3,600명이 생기니까 놀래가지고 아무도 반응이 없는 것 같아. 아까 기도하신 장로님, 세크라멘토 한인 침례교회는 몇 명의 선교사가 있다고요? 예, 아멘, 아멘. 여러분의 선교사예요. 여러분의 선교사입니다. 여러분이 기도하고 헌금하고 보내는 선교사입니다. 딱 세 마디를, 오늘 제 설교를 다 잊어버려도 좋아요. 딱 세 마디만 기억해 주십시오. 뭐냐면은 praying, giving, going. 자, 해보겠습니다. 기억해야 되니까 praying, giving, going. 예, 기도하고 헌금하고 보내고. 예. 여러분들이 이미 그렇게 하고 있지만은 더 열심히 해달라는 이야기입니다. 선교 아무리 24시간 바빠도 선교를 위해서 여러분 24시간 중에 하루 24시간 가운데 1분, 2분 기도할 수 있잖아요. 할 수 있습니까? 없습니까? 예. 이민생활 먹고 살기 힘들지만 선교를 위해서 1불, 2불 헌금할 수 있어요? 없어요? 예, 있어요. 그리고 기회가 되면 우리 정 목사님과 함께 선교지도 한번 방문해 주세요. 그래서 여러분이 보낸 선교사들을 격려해 주고 맛있는 밥도 한 그릇 사주고. 나 있을 때는 아무도 안 오더라고. 나 있을 때 아무도 안 와. 밥도 한 그릇 사주고 격려해 주고 함께 땅 밟기 기도도 해주고. 그리고 여러분이 하나님이 언제든가 여러분 자신을 부르실 때 또 선교사로 직접 자원해서 가기도 하고. 여러분의 교회가 매달 캘리포니아 배프티스트 컨벤션에 헌금을 하고 있어요. 헌금을 보내고 있습니다. 그 헌금을 가지고 우리 IMB 선교사도 후원해주고 있고, 또 이 미국 내 교회가 없는 곳에 교회도 개척하고 있고, 또 신학교에서 공부하고 있는 많은 신학생들이 저렴한 학비로 공부할 수 있게도 하고. 여러분들이 이미 그렇게 하고 있어요. 캘리포니아에 산불 났을 때, 저 하와이에 산불 났을 때, 저 터키나 대만에 지진 났을 때, 우크라이나에 전쟁 난 곳에 이재민이 발생했을 때 여러분들이 모르는 사이에 여러분의 교회가 이미 다 후원을 했습니다. 어떻게? 여러분의 교회가 매월 캘리포니아 주총에 드리는 헌금을 통해서. 그리고 여러분들이 크리스마스 때 드리는 헌금을 통해서 우리 남침례교회 해외 선교부 소속 IMB 소속 선교사들이 지원을 받고 있는 거예요. 그래서 우리 3,600명의 우리 모든 IMB 선교사들과 또 우리 IMB 총재님을 대표해서 우리 세크라멘토 한인 침례교회 모든 성도님들께 진심으로 감사를 드립니다. 감사합니다. 그래서 여러분들이 보낸 그 선교사님들이 지난 한 해 동안 전 세계에서 저렇게 선교 사역들을 감당했어요. 87만 9,798명이 복음을 들었고, 그 가운데 14만 1,000명이 14만 1,000명이 새신자가 됐고요. 그 다음에 11만 6,999명이 침례를 받았어요. 그리고 전 세계에서 12,618명이 교회 개척자라서 교회 개척 훈련을 받았습니다. 여러분들이 기도하고 후원하지 않으면 있을 수 없는 일들이에요. 있을 수 없는 일입니다. 그래서 우리 세크라멘토 한인 침례교회 모든 성도님들께 진심으로 감사를 드리고 2025년도에도 IMB와 협력해서 귀한 사역들을 감당해 주시기를 부탁드립니다. 그런데 제가 두고 온 그곳에, 제가 복음을 전하던 그곳에는 아직도 예수님의 옛자도 들어보지 못한 사람들이 너무도 많아요. 이 부분은 잘 들으셔야 되는 부분인데, 그 사람들은요 태어나서부터 지금까지 예수님을 모른다고 한 번도 부인해 본 적이 없는 사람들이에요. 다만 예수님에 관해서 한 번도 들어보지 못했을 뿐입니다. 왜 예수님에 관해서 한 번도 들어보지 못했을까요? 왜냐하면 자기가 살고 있는 데는 예수 믿는 사람들이 단 한 명도 없어. 교회가 단 한 군데도 없어요. 아무도 자신들을 찾아와서 예수님에 관해서 말해주는 사람이 없어요. 그러니까 예수님에 관해서
들어볼 수가 없었던 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들이 생각하실 때 선교의 목적이 뭡니까? 우리가 왜 선교해야 돼요? 왜 선교해야 돼요? 선교의 이유와 목적이 뭐예요? 안 믿는 사람 찾아서 구원하기 위해서? 잃어버린 영혼 찾아서 복음 전해서 하나님의 자녀 만들기 위해서? 아주 훌륭한 대답입니다. 아주 훌륭한 대답이에요. 그러면 예수 믿었어요. 구원 받았어. 그럼 선교 끝? 미션 accomplished? 아까 우리가 한 목소리를 읽었죠. 성경 본문 요한계시록 7장 9절 말씀 뭐라 그럽니까? 요한계시록 7장 9절에 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 능히 셀 수 없는 큰 무리가 나와서 보좌에 앉으신 하나님과 어린 양께 뭐 하고 있나요? 그곳에서 보니까 하나님을 예배하고 찬양하고 있죠. 바로 그거예요. 바로 그거. 그게 바로 선교의 이유와 목적입니다. 모든 일본 사람들, 모든 베트남 사람들, 모든 중국 사람들, 모든 아프리카 사람들, 모든 브라질 사람들, 모든 스페인 사람들, 그 누구도 빠짐없이 다 주님 보좌 앞에 찾아 나와서 하나님을 예배하고 찬양할 수 있게 하는 것. 할렐루야. 바로 이게 선교의 이유와 목적이고 이게 바로 선교의 정의예요. 이게 선교의 데피니션입니다. 우리 사랑하는 성도 여러분이 지난 한 주간 내내 만났던 그 모든 사람들 가운데 단 한 사람도 빠짐없이, 여러분이 오늘 만나는 그 모든 사람들 가운데 그 누구도 단 한 사람도 빠짐없이 다 주님 보좌 앞에 찾아 나와서 하나님을 예배하고 찬양할 수 있게 해야 된다는 것입니다. 선교가 존재해야 되는 이유는 아직도 지구상에는 하나님을 예배하는 곳이 없기 때문입니다. 요즘 가서 보니까요, 뭐 코스코를 가든지 H마트를 가든지 롯데마트를 가든지 보면은 지나다니는 사람들 가운데서 영어를 쓰는 사람들이 별로 없어요. 어떤 사람 지나가면서 하는 말이 들어보면은 내가 처음 들어보는 말이야. 그래도 제가 선교사 출신이기 때문에 여러 나라 사람들 말을 내가 딱 들어보면 저 사람은 어느 나라 사람이구나 딱 알 수가 있는데 처음 들어보는 말을 하는 사람들이 너무나 많아. 이제는 글로벌 빌리지 세대예요. 지구촌 시대야. 그래서 모든 나라 사람들이 모든 곳에 다 존재하고 있어요. 그 말씀인 즉슨 하나님이 급하셨어요. 그래서 하나님이 그 복음을 들어야 될 사람들을 우리 집 앞마당과 뒷마당에 다 데려다 놓으셨습니다. 우리가 일부러 막대한 그 선교 자금을 들여서 일부러 사람들을 선교지에 파송도 하는데, 이제는 그 선교지에 있는 사람들, 복음을 들어야 될 대상들을 우리 집 앞마당과 뒷마당에 다 데려다 놓으셨다고요. 그런데 우리가 그 사람들을 외면하고 살아간다면 하나님께 얼마나 큰 직무유기를 하고 살아가는 것입니까? 선교사님, 목사님, 저는 영어가 짧아서요. 노웨이, 천만의 말씀. 우리끼리만 하는 얘기지만 비겁한 변명일 뿐입니다. 안 그러세요? 그렇죠. 여러분 영어 잘하시잖아요. 적어도 이런 말씀을 할 수 있잖아. God loves you. 할 수 있잖아. 하나님이 당신을 사랑하십니다. Jesus loves you. 할 수 있잖아요. 하나님이 작정하신다면 여러분의 그 한마디를 통해서 그 사람들을 하나님의 자녀로 삼으실 수 있을 거예요. 그렇다고 한다면 이 세크라멘토 한인 침례교회 이 빈자리에, 저 빈 교실에, 저 빈 교실 한 군데에서는 버마 사람들을 위한 예배가 드려지고, 또 한 곳에는 저 아프리카 콩고 사람들의 예배가 드려지고, 또 한 곳에서는 저 우간다 사람들의 예배가 드려지고, 그렇다고 한다면 이
세크라멘토 한인 침례교회가 예수 그리스도께서 다시 오실 그때까지 이곳에서 하나님을 향한 예배와 찬양과 기도가 계속해서 드려지지 않겠습니까? 왜 안 되죠? 예. 우리가 살고 있는 세상에는요, 이 지구상에는 두 개의 다른 나라가 존재하고 있어요. 첫 번째 이 파란 나라가 존재하고 있고요, 빨간 나라가 존재하고 있습니다. 네. 우리가 살고 있는 이 지구상에. 근데 파란 세계를 보니까 파란 세계는 교회도 있어요. 그리고 성경도 있습니다. 예수 믿는 사람들도 있어요. 그래서 세크라멘토 한인 침례교회 같이 원하면 언제든지 모여서 예배하고 찬양하고 기도하고 교제하고 전도도 하고 얼마든지 그렇게 아주 즐겁고 기쁘고 감사하게. 그런데 건너편 빨간 세계를 보면은요, 교회가 없어요. 성경도 없습니다. 예수 믿는 사람들도 없어요. 그래서 아까 말씀드렸듯이 이 사람들은요, 태어나서부터 지금까지 한 번도 예수님을 모른다고 부인해 본 적이 없어. 다만 예수님에 관해서 들어본 적이 없었을 뿐이야. 왜냐 보니까 자기네가 살고 있는데 교회도 없고 성경도 없고 선교사도 없고 아무도 없어요. 저 사람들은요, 예수님에 관해서 들어볼 수 있는 단 한 번의 기회를 가져보지 못한 사람들이에요. 저 사람들을 저렇게 끝까지 내버려 두면 죽을 때까지 예수님에 관해서 단 한 번도 들어보지 못하고 죽게 될 거예요. 자, 여기서 중요한 질문입니다. 중요한 질문. 신중하게 대답하셔야 돼요. 저 사람들이 예수님에 관해서 들어볼 수 있는 유일한 방법이 딱 하나 있습니다. 뭘까요? 네? 네, 맞습니다. 세크라멘토 한인 침례교회에서 누군가가 저 사람들에게 찾아가서 복음을 전해주는 것밖에는 다른 방법이 없어요. 여러분의 교회에서 누군가가 책임을 갖고 예수 그리스도의 복음을 들고 저 사람들에게 찾아가서 저 사람들에게 예수님에 관해서 들려주는 것만이 유일한 방법입니다. 그래도 뭐 어려움들이 많죠. 예. 어려움이 많이 있어요. 뭐 대표적인 어려움이 뭐냐면 너무 멀리 있어. 지정학적인 어려움. 저 사우스 아프리카에 있어요. 저 사람들이. 저 중동에 있고 저 인도에 있고 저 남미 브라질에 많이 있어요. 그래서 세크라멘토에서 저 사람들에게 찾아가는 큰 어려움들이 있어. 또 어떤 어려움이 있어요? 언어적인 어려움이 있어요. 왜냐하면 그 사우스 아프리카에 있는 사람들에게 복음을 전하기 위해서는 줄루를 배워야 돼요. 하쿠나 마타타 이런 말을 배워야 돼요. 또 저 중동에 있는 사람들을 위해서는 그 이집트어를 배워야 돼요. 인도에 있는 그 사람들을 위해서는 힌디어를 배워야 돼요. 우르두어를 배우든지. 또 브라질에 있는 사람들을 위해서는 포르투갈어를 배워야 돼요. 어려워요. 또 종교적인 어려움이 있어요. 왜냐하면 많은 무슬림들도 있죠. 많은 힌두교들도 있죠. 뭐 공산주의자들도 있죠. 무신론자들도 많이 있고 또 문화적인 어려움이 있습니다. 그 사람들의 말하고 생각하고 행동하는 건 우리하고 판이하게 달라. 완전히 달라. 이런 어려움들이 있는 것을 다 인정합니다. 그럼에도 불구하고 우리가 이런 어려움들을 다 극복하고 저 사람들을 찾아가지 않는다면 저 사람들은 죽을 때까지 예수님에 관해서 단 한 번도 들어보지 못하고 죽게 될 것입니다. 그래서 우리 세크라멘토 한인 침례교회에서 우리 집사님들 가운데서 우리 장로님들 가운데서 여러분들의 자녀들 가운데서 누군가가 저 사람들에게 찾아가서 복음을 전해줘야 돼요. 그래서 우리 세크라멘토 한인 침례교회는 보내는 자가 되어야 되고 여러분의 자녀들은 가는 자들이 되어야 된다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들이 생각하실 때 너무 불공평하다고 생각 들지 않으세요? 우리 가운데 이렇게 예수 믿는 사람들이 넘쳐나고 있는데, 우리 주변에는 이렇게 교회들이 넘쳐나고 있는데 저곳에는 단 한 명의 예수 믿는 사람도 없다니. 그렇다면 적어도 우리 세크라멘토 한인 침례교회가 저 사람들에게 적어도
단 한 번의 기회는 주어야 옳지 않겠습니까? 한 번쯤의 기회는 우리가 주어야 되지 옳지 않겠는가? 저는 그 사실이 너무나 안타까웠어요. 더 이상 저 사람들을 외면할 수가 없었습니다. 그래서 담임하던 교회도 뒤로 하고 우리 아이들도 아들, 딸 이 땅에 두고 가방 4개 들고 저희 집사람 2개, 저 2개 들고 그 땅을 찾아갔어요. 좋은 환경, 좋은 조건, 자유롭게 모든 것을 다 주님을 위해서 포기하겠다는 그런 마음입니다. 왜냐하면 우리 주님께서는 아낌없는 충성, 모자람 없는 100%의 충성을 원한다고 믿었기 때문입니다. 제가 사역을 했던 그 깐수성 란조우에 가면 윌리엄 보든 메모리얼 하스피탈이라고 있습니다. 윌리엄 보든 기념병원, 한자어로는 복음병원, 부잉 이유엔이라고 그러죠. 근데 중국 정부에서 그 병원을 인수해서 란조우시 제2인민병원이라고 이름을 바꾸었습니다. 윌리엄 보든 선교사는 1887년 11월 1일 시카고의 아주 큰 부잣집의 아들로 태어났어요. 워낙 큰 부자이니까 윌리엄 보든이 고등학교를 졸업했을 때 전 세계를 여행할 수 있도록 여행을 보내주었습니다. 윌리엄 보든은 어머니와 함께 세계 모든 곳을 다 여행하고 그 세계 여행의 마지막으로 중국을 방문하게 됩니다. 중국을 방문하고 나서도 중국에서도 뭐 베이징, 샹하이, 홍콩 이런 데를 다 다니고 나서는 제일 마지막으로 들린 곳이 바로 깐수성 란조우라고 하는 도시입니다. 란조우를 방문한 윌리엄 보든은 이곳에서 아주 충격적인 경험을 하게 돼요. 그곳에서 문둥병에 걸린 중국 무슬림 회족 사람들을 만나게 됐는데 큰 충격을 받은 거예요. 사람인데 도무지 사람 같아 보이지 않는 중국 문둥병에 걸린 그 중국 회족 무슬림을 보게 된 것입니다. 그러면서 자기 자신을 보니까 자기는 너무나 많은 것, 모든 걸 다 가지고 있는 거예요. 충격을 받은 윌리엄 보든이 그 자리에서 무릎을 딱 꿇고 하나님께 이렇게 기도합니다. 하나님, 제가 저의 남은 생애를 이 사람들을 위해서 살아가겠습니다. 윌리엄 보든은 그 길로 미국으로 돌아와서 자신이 가지고 있던 모든 소유를 다 포기하고 신학교에 들어갑니다. 신학교에 들어가면서 자신이 가지고 있던 성경책 표지 뒷면에다가 이렇게 영어로 한 줄을 기록합니다. No reserved. 남김없이 하겠다. 나를 위해서는 아무것도 남기지 않겠다. 윌리엄 보든은 신학대학에 들어가서 열심히 공부했어요. 졸업할 때가 다가왔습니다. 근데 졸업할 무렵에 집에서 급하게 전보 한 통이 날아들어요. 전보의 내용인 즉슨 아버지께서 돌아가셨다. 그러니 속히 집으로 돌아와서 아버지의 사업을 이어라. 윌리엄 보든은 돌아가지 않고 자신이 가지고 있던 성경책 표지 뒷면에다 이렇게 대답을 합니다. No retreat. 돌아가지 않겠다. 그리고는 그 길로 선교사의 길을 떠났어요. 중국 란조우에 있는 회족 무슬림들에게 복음을 전하기 위해서 이집트에 가서 아랍어를 배우기를 원했던 것입니다. 왜냐하면 중국 사람들도, 중국 무슬림들도 이슬람 그 회당 예배에서는 아랍어를 사용하고 아랍어로 된 코란을 사용하기 때문에 아랍어를 배우고자 했던 것입니다. 카이로 이집트에 도착해서 아랍어를 열심히 공부를 하다가 그만 척추에 심각한 질병이 걸리게 됩니다. 이 백스파인. 그리고는 1913년 4월 9일 카이로 이집트에서 순교하십니다. 그때 그의 나이 25살. 이집트에 도착한 지 4개월이 못 되었을 때 윌리엄 보든은 중국으로 다시 돌아가지도 못했습니다. 중국 사람들에게 복음을 전해보지도 못했어요. 윌리엄 보든이 죽고 나서 그의 얼마 안 되는 유품이 어머니에게 전달이 됐습니다. 어머니가 얼마 안 되는 아들의 짐 가운데서 아들이 쓰던 성경책을 발견해요. 어머니가 아들의 성경책 표지 뒷뚜껑을 딱 열어보니까 여기 마지막 3번째에 윌리엄 보든이 죽어가면서 떨리는 손으로 기록된 한마디가 있었습니다. No regret. 후회하지 않겠다.
윌리엄 보든의 어머니는 아들을 기리기 위해서 자금을 내어서 란조우에 병원을 세우게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 헌신이라고 하는 것이 바로 그런 거예요. No reserve, 아낌없이 다 드리는 것입니다. No retreat, 돌아가지 않는 거예요. No regret, 그렇다고 그렇게 했다고 해서 후회하지 않는 것입니다. 누군가가 그렇게 했기 때문에, 누군가가 희생하고 피를 흘리는 헌신을 했었기 때문에 오늘날 저와 여러분이 이곳에서 이렇게 기쁨으로 예배를 드릴 수 있는 것입니다. 25세에 꽃다운 루비 레이첼 캔디릭은 자신의 생명이 1000개가 있다고 한다면 그 1000개를 모두 다 한국에 바칠 것이라 그랬어요. 25세에 꽃다운 윌리엄 보든 선교사는 No reserve, No retreat, No regret의 삶을 살아갔습니다. 우리는 하나님의 나라와 우리의 사랑하는 주님 예수 그리스도께 대한 불타는 열정이 있어요. 때로는 주님께서 명하신 그 길을 걸어가다가 너무 무거워서 주저앉아서 일어서지 못할 것만 같은 상황을 만날 때도 있을 거예요. 그러할 때 우리는 주님 앞에서 그렇게 고백해야 될 것입니다. 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라. 그렇게 고백할 때 연약한 우리 무릎 강하게 하여 주시사 일으키시는 주님의 손길을 경험할 수 있습니다.
제가 축도 순서로 되어 있는데, 예? 찬양 있습니까? 예, 예. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님의 지극히 크신 사랑과 성령님의 감동, 감화, 교통, 친교하심이 오늘 선교의 도전을 받고 돌아가는 모든 성도들의 머리 위에와 또 이 몸된 교회 위에와 오늘 또 전 세계에서 주의 복음을 증가하는 당신의 귀한 종들, 선교사님들 가정과 사역 위에 이제부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.